नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया विच लोकतंत्र दी जननी है। राष्ट्रपति दी चोण लई चोण समग्री दिल्ली तो चंडीगढ़ विधान सभा विखे लिआंदी गई। खाद दी कालाबाजारी ते जमाखोरी रोकण लई केंद्र ने विशेष टीम कीती गठित। ते पंजाब पुलिस ने सांझे ऑपरेशन दौरान गुजरात दी मुंद्रा बंदरगाह ते 75 किलो हैरोइन बरामद कीती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे दौरान अज पटना विच 40 फुट उच्चे शताब्दी स्मृति स्तंभ की घुंड चुकाई की। उन्होंने विधान सभा के डिजिटल म्यूजियम और विधान सभा के गैसट हाउस का नींह पत्थर भी रखा। मगरों बिहार विधान सभा के शताब्दी उत्सव संबंधी समापन समागम को संबोधन करदियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिहड़ा बिहार नाल प्यार करता है, बिहार उही प्यार उसनूं कई गुणा करके वापस करता है। उन्होंने कहा कि बिहार विधान सभा विच कई साहसिक फैसले लए गए ने अते बिहार पहला अजिहा राज सी जिसने पंचायती राज अदारियां विच औरतां लई 50% राखवेकरण की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि बिहार विधान सभा का भवन भी पिछले 100 वरियां विच कई नेतावां की आवाज़ का गवाह रहा है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव अजिहे समय विच हो रहा जदों देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस विधान सभा परिसर ने इतिहास रचदियां वेख्या है अते इतिहास का निर्माण भी किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी मगरों जमींदारी खत्म करने संबंधी एक्ट इसे विधान सभा विच पास होया सी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र नूं समता ते समानता का माध्यम मनदा है अते भारत दुनिया विच लोकतंत्र दी जननी है। आप सभी को, बिहार निवासियों को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार का ये स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है, बिहार उसे उस प्यार को कई गुना करके लौटाता है। आज जब हम आजादी के 75वें साल में एक नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इन संकल्पों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी संसद और विधानसभाओं पर भी है। इसके लिए हमें ईमानदारी और निष्ठा से दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। देश के सांसद के रूप में, राज्य के विधायक के रूप में हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम लोकतंत्र के सामने आ रही हर चुनौती को मिलकर हराएं। पक्ष विपक्ष के भेद से ऊपर उठकर देश के लिए, देश हित के लिए हमारी आवाज एकजुट होनी चाहिए। पंजाब के मुख चोण अफसर डॉक्टर एस करुणा राजू ने दस्सिया कि राष्ट्रपति चोण 2022 के संचालन लिए भारतीय चोण कमिशन ECI वालों भेजी चोण समग्री आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब विधान सभा विखे सुरक्षित पहुंच गई है। राष्ट्रपति चोण 18 जुलाई को होनी है। इस चोण समग्री विच मनोनीत बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, विशेष पैन और होर सीलबंद चोण समग्री शामिल है। यह सारी समग्री चंडीगढ़ हवाई अड्डे तो सख्त सुरक्षा प्रबंधों हेठ पंजाब विधान सभा विच लिआंदी गई। डॉक्टर राजू ने दस्सिया कि पंजाब के चोण अफसर भारत भूषण बांसल और संयुक्त सकत्तर कम सहायक रिटर्निंग अफसर पंजाब विधान सभा राम लोक खटाउणा ने भारतीय चोण कमिशन तो चोण समग्री प्राप्त करके हवाई जहाज राही चंडीगढ़ लिआंदी। उन्होंने दस्सिया कि चोण समग्री नूं विधान सभा सकत्तर सुरिंदरपाल सिंह की निगरानी हेठ पंजाब विधान सभा विखे स्थापित स्ट्रांग रूम में स्टोर किया गया है। उन्होंने कहा कि चोण समग्री 24 घंटे सख्त निगरानी हेठ रहेगी। केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में हर घर तिरंगा कौमी मुहिम शुरू करेगी। सभ्याचार मंत्रालय मुहिम आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत शुरू कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कौमी झंडे तिरंगे के सम्मान में इस मुहिम को मंजूरी दी है। मुहिम का मंतव लोगों में देश भगती की भावना को जगाउणा और तिरंगे प्रति जागरूकता लियाउणा है। राष्ट्रीय झंडे की वरतों, प्रदर्शन और फहराउण के नियम झंडा कोड 2002 में दसे गए हैं। यह कोड 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया सी।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ 200 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 199 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 88 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੋਹਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕਨੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਮਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮਪੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਧੜਕਦੀ ਏ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਏ, ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰੋਮਾਂਚ ਦੌੜਦਾ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ। ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਣੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ATS ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ UAE ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ NCC ਦੇ ਕੈਡਿਟ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲਾਥਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿੰਘ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਅਤੇ ਦਰਾਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ, ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆਈ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਮੌਜਦੀਨ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀਓਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 10 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4,700 ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੌਸਮ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਕੀਤੀ ਗਠਿਤ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ 75 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜ਼ਨਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।